ಕೊರೋನಾ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಹೇರಲಾಗಿದ್ದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಿಂದ ಕೇವಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತೊಂದರೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ 10 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಶಾಲೆ ಶುರುವಾಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಗೂ ತೊಂದರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಇಂಥ ಭಯ ಬೇಡ. SSLC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಗಾಗಿ ಡಿಜಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ TV5 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ತಂದಿದೆ ಈ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ. ಇದೇ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್. ನಾನು ಶಿವಶಂಕರ್. ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ವಿ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವಾಗ ಗಣಿತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವೇ ನೋಡಿ. Hello students, today we are going to discuss 10th standard mathematics. In that, let us study the chapter Pair of Linear Equations in Two Variables. Before starting the chapter, let's discuss about few situations which will help you to understand this chapter better. Akhila went to a fair in her village. She wanted to enjoy rides on the giant wheel and play hoopla, that is a game in which you throw a ring on the items kept in a stall, and if the ring covers any object completely, you get it. The number of times she played hoopla is half the number of rides she had on the giant wheel. If each ride costs ₹3 and a game of hoopla costs ₹4, how would you find out the number of rides she had and how many times she played hoopla, provided she spent ₹20? Let us try this approach. Denote the number of rides that Akhila had by X and the number of times she played hoopla by Y. Now the situation can be represented by the two equations. Y is equal to 1 by 2x. Let's consider this as equation number 1. Next equation is 3x plus 4y is equal to 20. Let us consider this as equation number 2. Can we find the solutions of this pair of equations? There are several ways of finding these, which we will study in this chapter. Now let us discuss pair of linear equations in two variables in detail. Now let us recall some of the examples of linear equations in two variables which we have discussed in previous classes. 2x plus 3y is equal to 5. X minus 2y minus 3 is equal to 0. And x minus 0y is equal to 2. As you know, if anything is multiplied by 0, the answer will be 0 itself. Hence, we can say that x is equal to 2. You also know that an equation which can be put in the form ax plus by plus c is equal to 0, where a, b and c are real numbers and a and b are not both 0, is called a linear equation in two variables x and y. You have also studied that a solution of such an equation is a pair of values, one for x and the other for y, which makes the two sides of the equation equal. Now let us look into an example. Let us substitute x is equal to 1 and y is equal to 1 in the left hand side of the equation 2x plus 3y is equal to 5. Then, here we have the LHS 2x plus 3y. Let us now substitute this equation with the values of x and y. Now we'll get 2 into 1 plus 3 into 1.
that is 2 plus 3. By adding this, we'll get the answer 5, which is equal to the right hand side, that is RHS of the equation. Therefore, x is equal to 1 and y is equal to 1 is the solution of the equation 2x plus 3y is equal to 5. Now let us solve one more example. Let us substitute x is equal to 1 and y is equal to 7 in the same equation 2x plus 3y is equal to 5. Here we have the LHS as 2x plus 3y. Let us now substitute this equation with the values of x and y. Now we'll get 2 into 1 plus 3 into 7. 2 into 1 is 2 plus 3 into 7 is 21. By adding 2 and 21, we'll get the answer 23, which is not equal to the RHS. Therefore, x is equal to 1 and y is equal to 7 is not a solution of the equation. We have solved two examples. These examples shows that one is equal to the right hand side and the other one is not equal to the right hand side. In fact, this is true for any linear equation, that is, each solution x, y of a linear equation in two variables ax plus by plus c is equal to 0 corresponds to a point on the line representing the equation and vice versa. Now, consider equations 1 and 2. These equations, taken together, represent the information we have about Akila at the fair. These two linear equations are in the same two variables x and y. Equations like these are called a pair of linear equations in two variables. The general form for a pair of linear equations in two variables x and y is a1x plus b1y plus c1 is equal to 0. a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. Where a1, a2, b1, b2, c1, c2 are real numbers such that a1 square plus b1 square is not equal to 0. a2 square plus b2 square is not equal to 0. You have also studied in previous classes that given two lines in a plane, only one possibility can happen in these three possibilities. First one, the two lines will intersect at one point. Next one, the two lines will not intersect, that is, they are parallel. And the last one, the two lines will be coincident. Now let's see all these possibilities in geometrical way. Here we can see the two lines which will intersect at one point. Here we can see the two lines which will not intersect, that is, they are parallel. Here we can see the two lines will be coincident. Let us consider the example which we have taken in the beginning of the chapter. That is, Akila goes to a fair with ₹20 and wants to have rides on the giant wheel and play hoopla. Represent the situation algebraically and graphically, that is, geometrically. Let's solve this. The pair of equations formed is
y is equal to 1 by 2x. By cross multiplying, we'll get 2y is equal to x. By taking 2y to the right hand side, we will get x minus 2y is equal to 0. Let's consider this as equation 1. 3x plus 4y is equal to 20. Let's consider this as equation 2. Let us represent these equations graphically. For this, we need at least 2 solutions for each equation. First, we'll obtain the solution for equation 1, that is, x minus 2y is equal to 0. Now put x is equal to 0, we get 0 minus 2y is equal to 0, 2y is equal to 0, that is, y is equal to 0. So, when x is equal to 0, y is equal to 0 is a solution. That is, 0, 0 is a solution. Similarly, put x is equal to 2. We get 2 minus 2y is equal to 0. Then 2y is equal to 2. On dividing this, we'll get y is equal to 1. So, when x is equal to 2, y is equal to 1 is a solution. That is, 2, 1 is a solution. Let us now obtain the solution for equation 2, that is, 3x plus 4y is equal to 20. Putting x is equal to 0, we get 3 into 0 plus 4y is equal to 20. That is, 0 plus 4y is equal to 20. 4y is equal to 20. By shifting 4 to RHS, we get y is equal to 20 by 4. On dividing this, we will get y is equal to 5. So, when x is equal to 0, y is equal to 5 is a solution. That is, 0, 5 is a solution. Now, let's put x is equal to 4. We get 3 into 4 plus 4y is equal to 20. That is, 12 plus 4y is equal to 20. On shifting 12 to RHS, we get 4y is equal to 20 minus 12. We get y is equal to 8 divided by 4. On dividing this, we'll get y is equal to 2. So, when x is equal to 4, y is equal to 2 is a solution. That is, 4, 2 is a solution. Can you guess why we have chosen x is equal to 0 in the first equation and in the second equation? When one of the variables is 0, the equation reduces to a linear equation in one variable which can be solved easily. For instance, putting y is equal to 0 in equation 2, we get 3x is equal to 20. That is, x is equal to 20 by 3. But as 20 by 3 is not an integer, it will not be easy to plot exactly on the graph paper. So, we choose x is equal to 4, an integral value. Plot the points a0, 0, b2, 1 and p0, 5, q4, 2 corresponding to the solutions in table. Now draw the lines AB and PQ representing the equations x minus 2y is equal to 0 and 3x plus 4y is equal to 20. Here, observe that the two lines representing the two equations are intersecting at the point 4, 2.
We shall discuss what this means in the next section. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಂದು ನಾವು 10ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತವನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಾವು ಅಧ್ಯಾಯ 2 ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯೋಣ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸೋಣ. ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನೀವು ಕೂಡ ಎದುರಿಸಿರಬಹುದು. ಅಖಿಲ ತನ್ನ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋದಳು. ಅವಳು ದೈತ್ಯ ಚಕ್ರ ಅಂದರೆ ಜೈಂಟ್ ವೀಲ್ನಲ್ಲಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿ ಆನಂದಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೂಪ್ಲಾ ಎಂದರೆ ಇದೊಂದು ಉಂಗುರ ಅಥವಾ ರಿಂಗ್ ಎಸೆತದ ಆಟ. ಒಂದು ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಎಸೆಯುವ ಉಂಗುರವು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ಸುತ್ತುಗಟ್ಟಿದರೆ ಆ ವಸ್ತುವು ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆಟವನ್ನಾಡಲು ಬಯಸಿದಳು. ಅವಳು ಹೂಪ್ಲಾ ಆಟವಾಡಿದ ಸಂಖ್ಯೆಯು ದೈತ್ಯ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸವಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅರ್ಧದಷ್ಟು. ದೈತ್ಯ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸವಾರಿಗೆ 3 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಒಮ್ಮೆ ಹೂಪ್ಲಾ ಆಡಲು 4 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗುವುದಾದರೆ ಹಾಗೂ ಅವಳು ಒಟ್ಟು 20 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಅವಳು ಮಾಡಿದ ಸವಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಆಡಿದ ಆಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಿರಿ? ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ. ಅಖಿಲ ಮಾಡಿದ ಒಟ್ಟು ಸವಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು x ನಿಂದಲೂ ಹೂಪ್ಲಾ ಆಟವನ್ನು ಒಟ್ಟು ಆಡಿದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು y ಇಂದಲೂ ಸೂಚಿಸೋಣ. ಈಗ 2 ಸಮೀಕರಣಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬಹುದು. y = 1/2x ಇದನ್ನು ಸಮೀಕರಣ 1 ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸೋಣ. 3x + 4y = 20 ಇದನ್ನು ಸಮೀಕರಣ 2 ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸೋಣ. ಈ ಜೋಡಿ ಸಮೀಕರಣಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವೇ? ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಇರುವ ಅನೇಕ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ. ಈಗ 2 ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ತಿಳಿಯೋಣ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. 2x + 3y = 5. x - 2y - 3 = 0 ಮತ್ತು x - 0y = 2. 0ಯನ್ನು ಯಾವುದರೊಂದಿಗೂ ಗುಣಿಸಿದರೂ ನಮಗೆ ದೊರೆಯುವ ಉತ್ತರ 0ಯೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ x = 2 ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ax + by + c = 0 ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬಹುದಾದ a, b ಮತ್ತು c ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿರುವ a ಮತ್ತು b ಈ 2 0 ಅಲ್ಲದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು 2 ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. a ಮತ್ತು b ಈ 2 0 ಅಲ್ಲದಿರುವ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ a2 + b2 0ಗೆ ಸಮನಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸಮೀಕರಣದ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು xಗೊಂದು ಬೆಲೆ yಗೊಂದು ಬೆಲೆ ಎಂಬಂತೆ ಒಂದು ಜೊತೆ ಬೆಲೆಗಳು ಇಂತಹ ಸಮೀಕರಣಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ನಾವು ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. x = 1 ಮತ್ತು y = 1 ಎಂಬುದಾಗಿ 2x + 3y = 5 ಎಂಬ ಸಮೀಕರಣದ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಆದೇಶಿಸೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಎಡಭಾಗ 2x + 3y ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 2 × 1 + 3 × 1 =
2 ಪ್ಲಸ್ 3. ಇದನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗುವ ಉತ್ತರ 5. ಇದು ಸಮೀಕರಣದ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ x=1 ಮತ್ತು y=1 ಎಂಬುದು 2x ಪ್ಲಸ್ 3y=5 ಸಮೀಕರಣದ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ. ಈಗ ನಾವು x ಮತ್ತು y ಬೆಲೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. x=1 y=7 ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಮೀಕರಣ 2x ಪ್ಲಸ್ 3y=5ರಲ್ಲಿ ಆದೇಶಿಸೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಡಭಾಗ 2x ಪ್ಲಸ್ 3y ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 2 × 1 ಪ್ಲಸ್ 3 × 7. 2 × 1 = 2. 3 × 7 = 21. 2 ಮತ್ತು 21 ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ದೊರೆಯುವ ಉತ್ತರ 23. ಇದು ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಮವಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ x=1 ಮತ್ತು y=7 ಎಂಬುದು ಸಮೀಕರಣದ ಪರಿಹಾರ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿಲ್ಲ. 2 ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿರುವ ಒಂದು ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣ ax ಪ್ಲಸ್ by ಪ್ಲಸ್ c = 0ಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರಿಹಾರ x, yಯು ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ರೇಖೆಯ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿಗೆ ಅನುರೂಪವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರ ವಿಲೋಮವು ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ವೈಸ್ ವರ್ಸಾ. ಈಗ ಸಮೀಕರಣ 1 ಮತ್ತು 2 ಪರಿಗಣಿಸೋಣ. ಈ 2 ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಅದು ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಖಿಲಾಳ ಕುರಿತಂತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ 2 ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳು x ಮತ್ತು yಗಳೆಂಬ ಚರಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು 2 ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. x ಮತ್ತು y ಎಂಬ 2 ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಒಂದು ಜೋಡಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪವು a1x ಪ್ಲಸ್ b1y ಪ್ಲಸ್ c1 = 0 ಮತ್ತು a2x ಪ್ಲಸ್ b2y ಪ್ಲಸ್ c2 = 0. ಇಲ್ಲಿ a1 b1 c1 a2 b2 c2ಗಳೆಲ್ಲ ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು a1² ಪ್ಲಸ್ b1² ಇದು 0ಗೆ ಸಮನಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ a2² ಪ್ಲಸ್ b2² ಇದು 0ಗೆ ಸಮನಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಮತಲದ ಮೇಲೆ 2 ಸರಳ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ 3 ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ 2 ರೇಖೆಗಳು ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುತ್ತದೆ, 2 ರೇಖೆಗಳು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಛೇದಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಅವುಗಳು ಸಮಾಂತರ, 2 ರೇಖೆಗಳು ಐಕ್ಯಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ 2 ರೇಖೆಗಳು ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ರೇಖೆಗಳು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಛೇದಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅವುಗಳು ಸಮಾಂತರವಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ರೇಖೆಗಳು ಐಕ್ಯಗೊಂಡಿವೆ. ನಾವು ಮೇಲೆ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಖಿಲ 20 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ದೈತ್ಯ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಹೂಪ್ಲಾ ಆಟವಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾಳೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಬೀಜಗಣಿತೀಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಕ್ಷಾರೂಪದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ
ರೇಖಾಗಣಿತೀಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ. ಈಗ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ರಚಿತವಾದ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಯು y = 1/2x. ಇದನ್ನು ಓರೆ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ 2y = x ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. 2y ಅನ್ನು ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದಾಗ x - 2y = 0 ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಮೀಕರಣ 1 ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸೋಣ. 3x + 4y = 20. ಇದನ್ನು ಸಮೀಕರಣ 2 ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸೋಣ. ಈ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ನಕ್ಷಾರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸೋಣ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮೀಕರಣಕ್ಕೂ ಕನಿಷ್ಠ 2 ಪರಿಹಾರಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಸಮೀಕರಣ 1ಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂದರೆ x - 2y = 0. ಈಗ ನಾವು ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ x ನ ಬೆಲೆಯು 0 ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ 0 - 2y = 0 ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 2y = 0, y = 0. ಆದ್ದರಿಂದ x ನ ಬೆಲೆ 0 ಆದಾಗ y ನ ಬೆಲೆಯು 0 ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ 0, 0 ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ x ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು 2 ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸೋಣ. ಹಾಗಾಗಿ 2 - 2y = 0 ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 2y = 2, ಅಂದರೆ y = 1 ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ x ನ ಬೆಲೆಯು 2 ಆದಾಗ y ನ ಬೆಲೆಯು 1 ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ 2, 1 ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಸಮೀಕರಣ 2 ಅಂದರೆ 3x + 4y = 20 ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಈ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ x ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು 0 ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ 3 × 0 + 4y = 20 ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 0 + 4y = 20. 4y = 20. ಈಗ ಓರೆ ಗುಣಾಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ y = 20/4. ಇದನ್ನು ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ದೊರೆಯುವ ಉತ್ತರ y = 5. ಆದ್ದರಿಂದ x ನ ಬೆಲೆಯು 0 ಆದಾಗ y ನ ಬೆಲೆಯು 5 ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ 0, 5 ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು x ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು 4 ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸೋಣ. ಆದ್ದರಿಂದ 3 × 4 + 4 × y = 20 ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 12 + 4y = 20 ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 12 ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದಾಗ 4y = 20 - 12 ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ y = 8/4. 8/4 ಅನ್ನು ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ದೊರೆಯುವ ಉತ್ತರ y = 2. ಆದ್ದರಿಂದ x ನ ಬೆಲೆ 4 ಆದಾಗ y ನ ಬೆಲೆಯು 2 ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ 4, 2 ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. 1ನೇ ಮತ್ತು 2ನೇ ಸಮೀಕರಣಗಳಲ್ಲಿ x = 0 ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಚರಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಬೆಲೆ 0 ಆದಾಗ ಆ ಸಮೀಕರಣವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರವಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ y = 0 ಎಂದು ಸಮೀಕರಣ 2ರಲ್ಲಿ ಆದೇಶಿಸಿದಾಗ 3x = 20 ಎಂದು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ x = 20/3. ಆದರೆ 20/3 ಎಂಬುದು ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಅಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಕ್ಷೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು x = 4 ಅನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಹಾರಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಎ 0,0, ಬಿ 2,1 ಮತ್ತು ಪಿ 0,5 ಹಾಗೂ ಕ್ಯೂ 4,2 ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ನಕ್ಷೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಗುರುತಿಸೋಣ. ಈಗ x-2y = 0 ಮತ್ತು 3x + 4y = 20 ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಸರಳ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ 2 ಸರಳ ರೇಖೆಗಳು 4,2 ಎಂಬ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಇದರ ಅರ್ಥವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ನಾಳೆ ಇದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಡಿಜಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ TV5 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀವಿ. ನಂಬಿಕೆ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ನ್ಯೂಸ್ಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ TV5, ಇದು ವಾಸ್ತವದ ಪ್ರತಿರೂಪ.